محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے۔ ماہ جون کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیار۔ پہلے سرخیاں۔ نائب امیر جماعت جناب ملک معتصم خان کا بنگلورو ٹمکور میں انتخابی نتائج پر کیا اظہار خیال۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کے کئی ایک مقامی جماعتوں کے تنظیمی دورے۔ دعویٰ آن وہیل کے تحت چلنے والے آٹو رکشہ دائی کا سالانہ فیملی اجتماع بنگلورو دارالسلام گفٹ ہال میں منعقد۔ نیٹ داخلاتی امتحانات میں دھاندلی کے خلاف کرناٹک بھر میں ایس آئی او نے کیا احتجاج۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا کا 2 روزہ کیمپ مومنٹم اڈپی ہوڈے کے صالحات آڈیٹوریم میں انعقاد۔ تحریک اسلامی ہند کے رہنماؤں کے ساتھ ہندوستان کے دانشوروں کی خطابات۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب امیر جماعت جناب ملک معتصم خان کا بنگلورو ٹمکور میں انتخابی نتائج پر کیا اظہار خیال۔ جماعت اسلامی ہند کے ملک معتصم خان نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی آگاہی سے آگے بڑھ کر سماجی انصاف کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائیں۔ قومی دھارے پر شمولیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایمان، علم اور قابل عمل اثر و رسوخ کے ذریعے ملک کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینے کی اپیل۔ انہوں نے سماجی بے انصافی، بے روزگاری اور مہنگائی پر انتخابی ایجنڈا ترتیب دینے پر ہندوستانی عوام کی تعریف کی اور اس انتخابی نتائج کو عوامی جیت اور بی جے پی کے ہار سے تعبیر کیا۔ سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے ریاستی انتخابات کے دوران سیکولر سوچ رکھنے والے افراد کو متحد کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی کوششوں کو اجاگر کیا اور منتخب نمائندوں سے انصاف اور مساوات کی وکالت کرنے کی اپیل۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے اپنی اختتامی خطاب میں جمہوری اور تکثیری اقدار کو برقرار رکھنے، توحید کو فروغ دینے اور اپنے مشن کے لیے ضروری کردار کو پروان چڑھانے کی اہمیت دینے پر زور دیتے ہوئے یقین دلایا کہ مخلصانہ کوشش خدا کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو سٹی کے ناظم اپنی افتتاحی کلمات میں جمہوری ملک میں انتخاب کی اہمیت پر بات کی اور شرکاء کا کیا استقبال۔ ٹمکور میں اسی طرح کے پروگرام میں نائب امیر جماعت نے انتخابات 2024 کا مدبرانہ جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا، بحیثیت امت مسلمہ کے اس الیکشن کے نتائج سے مطمئن ہو کر بیٹھنے کے بجائے اس نتائج کو سامنے رکھ کر متحرک رہنے کی تلقین۔ سیکرٹری حلقہ جناب یوسف کنی نے کرناٹک میں مسلمانوں کا الیکشن کے دوران کی گئی کارکردگی پر سیر حاصل کی گفتگو۔ امیر حلقہ کے مقامی جماعتوں کے تنظیمی دورے۔ علاقہ بیلگام کے الکل، تالیکوٹ، بسون باگیواڑی، وجے پور، نونگر اور باگلکوٹ اور علاقہ منگلور کے اڈپی، ہوڈے، ملپے اور بھٹکل کی مقامی جماعتوں کا امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی کا تنظیمی دورہ رہا۔ وابستگان جماعت سے سیرت ابراہیم اور الیکشن 2024 کے نتائج کے پس منظر میں ہماری ذمہ داریوں کو وابستگان جماعت کے سامنے اجاگر کیا۔ سیکرٹری حلقہ محمد بلال دفتری امور اور تنظیمی کاموں کا جائزہ، نیز مقامی جماعتوں کے تحت قائم اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ آخر میں ارکان کی نشست میں ارکان جماعت کو دورے میں نوٹ کیے گئے نکات کو پیش کیا گیا اور ارکان جماعت کو ایک جٹ ہو کر کام کرنے، نیز میقاتی منصوبے میں طے کیے گئے اہداف کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی اپیل۔ دورے میں اسسٹنٹ سیکرٹری مولانا عبید اللہ عمری مدنی اور محمد طلحہ بھی شریک رہے۔ وجے پور میں امیر حلقہ نے رکن جماعت ڈاکٹر ایم انعامدار اور منگلور میں جناب شریف صاحب کی عیادت کی اور جلد شفا یابی کے لیے دعا گو ہوئے۔ منگلور میں سنمارگا ٹرسٹ کی سالانہ میٹنگ امیر حلقہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں پہلے اختیار کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ انوپما، سنمارگا ویکلی، سنمارگا ویب پورٹل نے سنمارگا نیوز کا ہمہ جہتی جائزہ لیا گیا۔ ادیڑو کرناٹکا کی سینٹرل ورکنگ گروپ کا 1 روزہ اجلاس دفتر جماعت آرٹی نگر میں سیکرٹری حلقہ یوسف کنی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں پروفیسر فادر جیرالڈ، شری ویویر سنگیا، نور شری دھر، ملیگے میڈم، اشوک مریداس، ایڈوکیٹ وردہ راج، شری وینکٹ، تاراراؤ میڈم، کے ایل اشوک، چندرو، واسوی میڈم، لوکیش نائک شریک رہے۔ سیکرٹری شعبہ خواتین تشکیلہ خانم کا بیلگام کا دورہ رہا۔ اس موقع پر مختلف NGOز اور برہما کماری کے ذمہ داروں سے ملاقات رہی۔ کولار ضلع کے وابستگان جماعت مرد و خواتین کے لیے 1 روزہ تربیتی و تفریحی پروگرام کولار کے پہاڑ پر مرحوم ڈاکٹر CYS خان صاحب کے ریزارٹ پر منعقد کیا گیا۔ محترم جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب رکن شورا جماعت اسلامی ہند کرناٹک کا خطاب رہا۔ دعویٰ آن وہیل کے تحت چلنے والے آٹو رکشہ دائی کا سالانہ فیملی اجتماع بنگلورو دارالسلام گفٹ ہال میں منعقد ہوا۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے امتحانات میں کامیاب طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، نیز اسکول اور کالجوں کے فائنل امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے آٹو دائی کے بچوں کی تہنیت کی گئی۔ ناظم میٹرو نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رزق حلال کے ذریعے پرورش پانے والے اولاد یقیناً نیک اور صالح بنے گی۔ اجتماع میں آٹو دائیوں اور ان کی فیملی کی کثیر تعداد شریک رہی۔ جماعت اسلامی ہند سارے پڑلیا مسجد المان میں الیکشن کے مابعد علماء کرام کی ذمہ داریوں کے عنوان پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے علماء سے خطاب کیا۔
जमात इस्लामी हिंद तारीख केरे बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के इम्तहानात में कामयाब तलबा के दरमियान असनाद तकसीम किए गए। इस तकरीब में तलबा और तालिबात के साथ वालिदैन भी शरीक रहे। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रियाज रौड ने बोर्ड का तारुफ पेश किया और सेक्रेटरी हल्का अकबर अली उडपी ने अपने सदारती खिताब में हकीकी तालीम की ज़रूरत और इसकी अहमियत पर इजहार ख्याल किया। SSLC और PUC में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की तहनीत के लिए टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया गया। तारीख केरे के MLA श्रीनिवास तारीख केरे, सेक्रेटरी हल्का अकबर अली उडपी और बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रियाज रौड मेहमान खुसूसी की मौजूदगी में टॉपर्स की तहनीत की गई। जनाब श्रीनिवास ने अपनी तकरीर में जमात इस्लामी हिंद तारीख केरी की तारीफ करते हुए कहा कि माशरे के तमाम बच्चों के लिए किसी भी तफरीक के बगैर तलबा की तहनीत को खुश आइन करार दिया। अकबर अली उडपी अपनी तकरीर में तलबा को आला तालीम के साथ कारहाई नुमाया के हुसूल की तरगीब दी। इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक की मजलिस मुंतज़िमा का इजलास बेंगलुरु में जनाब फयाज कुरैशी सदर इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। मोहतरम अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी और सेक्रेटरी हल्का मौलाना अब्दुल गफ्फार हमीद उमरी शरीक इजलास रहे। इस मौके पर इदारे के नायब सदर जनाब यूसुफ रहीम मीर बीदर के अफसानचों की नुमाइश का इफ्तिताह बदस्त मोहतरम अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी किया गया। पीपल्स विलेज मॉडल टाउन गाँव में ईद मिलन प्रोग्राम। सादिक सानेल ने 40 एकड़ पर मुहित पीपल्स विलेज के रिहाइशों पर जोर दिया कि वो इस बस्ती को एक मिसाली कम्युनिटी में तब्दील करें जहां आला अखलाक और समाजी मियारात के साथ बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। ये तकरीब पीपल्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में AK हाकिम, मोहतरमा धन लक्ष्मी, मोहतरमा परमेला और बीरान कुट्टी के साथ नाजिम इलाका मैसूर मौलाना अब्दुस्सलाम उप्पिन अंगड़ी और नाजिम ज़िला सिद्धापुर अब्दुल गफूर ने शिरकत की। तकरीब का अख्ताम इज्तिमाई इशाइये के साथ हुआ। उडुपी में ईद मिलन प्रोग्राम माशरे में हम आहंगी की अलामत। जमात इस्लामी उडुपी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन प्रोग्राम में मिलीगेर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विंसेंट आल्वा ने कहा कि त्यौहार कुर्बानी भाईचारे की अलामत हैं जो माशरे में खुशी फैलाते हैं। राज्योत्सव अवार्ड याफ्ता बांजे बाबू अमीन ने हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान हम आहंगी को परवान चढ़ाने पर दिया जोर। सेक्रेटरी हल्का मोहम्मद कुन्नी ने खिताब करते हुए इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की सीरत का हवाला देते हुए माशरे से नस्ल परस्ती के खात्मे और एक पाक और साफ समाज की तामीर में बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों को याद रखने और इनसे सबक हासिल करने पर दिया जोर। तकरीब में अमीर मुकामी उडुपी जनाब निसार अहमद ने खिताब करते हुए प्लूरल सोसाइटी में एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे की खुशियों में शिरकत ज़रूरी करार दिया। वाजिदा तबस्सुम ने शुक्रिया के कलिमात अदा किए। हुंसूर में बरादरान वतन के साथ ईद मिलन प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इफ्तिताई कलिमात नाजिम इलाका मौलाना अब्दुस्सलाम उप्पिन अंगड़ी ने पेश किए। मेहमान मुकर्रर फादर जॉर्ज मार्टिस और श्री श्री नटराज स्वामी जी और शहर हुंसूर के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हारिस ने अवाम से खिताब किया। आखिर में सेक्रेटरी हल्का मोहतरम अकबर अली सदारती तकरीर पेश की। शहर हुंसूर के मोअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद शरीक रही। अमीर मुकामी के शुक्रिया के कलिमात पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। ज़िला बागलकोट के नवनगर शहर में ज़िला साहित्य सम्मेलन में शांति वाहिनी का शांति प्रकाशना के कन्नड़ा इस्लामिक बुक का एग्जीबिशन व सेल का स्टॉल लगाया गया। नवनगर की किताबों के शायकीन कसीर तादाद में स्टॉल को विजिट किया। बीजापुर बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन की जानिब से मुकामी सतह पर जलसा तकसीम असनाद व इनामात शहर के हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला हाई स्कूल में इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जनाब सैयद शाह हसीब पाशा हुसैनी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला, जनाब कौंसलर अल्ताफ़ ने शुरका से खिताब किया। जनाब SM सादात रुकन मजलिस आमिला बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका ने बोर्ड का तारुफ पेश करते हुए बच्चों की रहनुमाई की। जनाब नबी रसूल बगली हेडमास्टर ने प्रोग्राम की निज़ामत की। इस मौके पर बच्चों को सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। नीट दाखिलाती इम्तहानात में धांधली के खिलाफ कर्नाटक भर में एसआईओ ने एहतजाज किया। झलकियाँ तस्वीरों की ज़बानी। HRS रवां साल के लिए इख्तियार किए गए मंसूबों को अमली जामा पहनाते हुए 23 जून को हिदायत सेंटर गुलबर्गा और 28 जून को शिमोगा में मीटिंग्स मुनक्किद की गई, जिसमें वॉलंटियर्स के लिए दरखास्तों की तफ्तीश के बाद मंजूरी दी गई। इस अहम मीटिंग में HRS के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मरकाड़ा, सेक्रेटरी फारूक नश्तर, कैप्टन आमिर सिद्दीकी, जोनल लीडर अब्दुल कादिर ने शिरकत की। जुलाई के 6, 7, 8 को मुनक्किद होने वाले मुदर्रिस कुरान कोर्स की तैयारी जोरों पर। जूम मीटिंग के जरिए दर्स कुरान के लिए दरकार सलाहियतों का परवान चढ़ाने शुरका की भरपूर रहनुमाई। क्विज़ के जरिए की गई मालूमात की जाँच, शुरका में उत्साह। शोबे ख़वातीन की जानिब से एक वेबिनार माहौलियाती बहरान और इस्लामी नुक्ते नज़र मुनक्किद किया गया। मोहतरमा नाज़नीन सादत PhD इन एनवायरमेंटल साइंस ने माहौलियाती बहरान और हमारी ज़िम्मेदारियों पर इजहार ख्याल किया। सैयद शुजात हुसैनी राइटर और कॉलम निगार ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामी नुक्ते नज़र उन्वान पर रोशनी डाली। सॉलिडारिटी कर्नाटक कायदीन का इजलास मोमेंटम।
उडुपी के स्वालिहात कैंपस में 29 और 30 जून को मुनक्किद सॉलिडारिटी कर्नाटक लीडर्स कॉन्क्लेव में रियासत भर से 100 से ज़ायद मंदूबीन ने की शिरकत। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर यसमीनुल हसन ने नौजवानों के जरिए बर्पा करदा इनकलाबात और कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात की रोशनी में नौजवान कायदीन की पुरअसर रहनुमाई की। नेज़ एक और इंटरेक्शन में नौजवानों के ख्वाबों की नफ्सियात पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू पेश की। जनाब शिवचंद्र कॉलम निगार और सोशल एक्टिविस्ट 2024 के इंतखाबात के समाजी मुज़मरात का फ़िक्र अंगेज़ तज्ज़िया पेश किया। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के पस मंज़र में माशरे में राइज रस्म व रिवाज पर तनकीदी निगाह क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बसीरत अफरोज़ खिताब पेश किया और उभरते कायदीन की रहनुमाई की। जमात इस्लामी हिंद के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए मीडिया मोहम्मद सलमान ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का खाका पेश किया। जनाब अशफाक अहमद शरीफ ने एक जामे इस्लामी शख्सियत के क़द-ओ-ख़ाल को बताते हुए नौजवानों को जामे इस्लामी शख्सियत बनने की तरगीब दी। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटक के सदर लबीश शाफी के हौसला अफजा खिताब के साथ हुआ, जिससे सॉलिडारिटी के कायदीन को अपने अंदर मस्बत तब्दीली लाने और इसके जरिए समाज में मस्बत तरीके से असरअंदाज होने की तरगीब मिली। नए 3 क्रिमिनल कवानीन के निफाज से हिंदुस्तानी माशरे पर पड़ने वाले मनफी असरात से माशरे को आगाह करने के लिए APCR कर्नाटक ने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑडिटोरियम में एक सेमिनार मुनक्कद किया। APCR के सदर एडवोकेट उस्मान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। साबिक जस्टिस नागमोहन दास, हुकूक इंसानी के एक्टिविस्ट एडवोकेट वेंकटेश, UPCL की एडवोकेट मानवी, कौमी सेक्रेटरी APCR नदीम खान ने इन नाफिज होने वाले कवानीन को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया। आखिर में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इख्तितामी खिताब में शुरकाए सेमिनार को सिविल सोसाइटी से तालमेल बढ़ाने और इसे अवाम मुखालिफ कवानीन के खिलाफ मजबूत महाज बनाने पर दिया जोर। प्रोग्राम की निज़ामत एडवोकेट नियाज जनरल सेक्रेटरी APCR कर्नाटक ने अंजाम दी। अब तक के लिए इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।